So fourth chapter, acid base equilibrium. Firstly আমরা এই যে strong acid weak base এগুলা previous কিছু discussion আছে এগুলা একটু দেখব Bronsted-Lowry theory তোমাদের হয়তো খেয়াল আছে Bronsted-Lowry acids and bases. So acid is a proton donor and base is a proton acceptor. That was the theory. খেয়াল আছে নাকি? অনেক আগে তো ঠিক ঠিক মনে নেই স্যার মনে নাই ঠিকমতো মনে নেই স্যার ঠিকমতো স্যার মনে নেই acid base theory Bronsted-Lowry theory Arrhenius theory ছিল acid produces hydrogen ion in solution and base produces hydroxide ion in solution এরপর এটা জানি থিওরিটাকে আবার Bronsted-Lowry এসে মডিফাই করে যে acid is a proton donor and base is a proton acceptor. Say hydrochloric acid in aqueous state will give you hydrogen ion plus chloride ion. So C acid is a proton donor, and if it is sodium hydroxide, if it is sodium hydroxide aqueous, then C sodium ion plus hydroxide ion. So acid is a proton donor and base is a আমি তো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিছি না এটা না রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে এইভাবে দেখাইতে হবে যে কোনোটা দিয়ে দেখানো যাবে বাট ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যে অ্যাকুয়াস হাইড্রোজেন আয়ন এন্ড ক্লোরাইড আয়ন এটা ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে এরকম HCl plus ওয়াটার এটা হচ্ছে H3O+ মানে HCl is donating a proton to form chloride ion, so minus hydrogen, and water is accepting a proton, so it is accepting a proton, thereby water is the base here. So এইভাবে সবগুলোর ক্ষেত্রেই আমরা দেখাইতে পারবো এখন কি একটু খেয়াল হয় নাকি জি স্যার আচ্ছা এরপর আমরা দেখবো আরো আছে ডেফিনিশন আছে অনেক এই এক্সাম্পলও দেয়া আছে আচ্ছা whatever. So conjugate acid base pair, this is our discussion, this is our new discussion in A2. এটা হয়তো তোমরা দেখো নাই আগে conjugate acid base pair is what দেখো hydrochloric acid and water is reacting together to form hydroxonium ion and chloride ion. So this is a chemical reaction and it's a reversible reaction, and all these dissociation of acid and bases, these are dissociation reversible reaction. So see hydrochloric acid, it is যেটা দেখাইলাম একটু আগেও আমি it is donating a proton minus hydrogen ion, আর water it is accepting a proton plus hydrogen ion. এটা কি বুঝতে যায় তাহলে বাই ডেফিনিশন বলো কোনটা অ্যাসিড কোনটা বেস এটা অ্যাসিড এটা বেস here জি স্যার acid is a proton donor, so acid hydrogen ion ke donate করে hydrogen ion টাকে water কে দিয়ে দিল এই HCl টা, so it is donating a proton, so thereby forming chloride ion, and water is accepting that proton and forming hydroxonium ion. By definition acid is a proton donor and base is a proton acceptor. একটু জোরে বলো যে স্যার বুঝছি তাইলে আমি সামনে যাই হালকা বুঝছি পুরোপুরি না কি বলো হালকা বুঝছো কি বুঝো না এটা বলো তাইলে প্রোটন ডোনার কিভাবে এটা বুঝতেছি না প্রোটন মানে হাইড্রোজেন আয়ন প্রোটন মানে কি এই যে এই HCl এর মধ্যে হাইড্রোজেন আয়ন আছে আর ক্লোরাইড আয়ন আছে এই হাইড্রোজেনটাও দিয়ে দিছে সরি এই হাইড্রোজেনটা ও ইটস এই হাইড্রোজেন আয়নটা ও ওয়াটারকে দিয়ে দিল তাহলে ও ক্লোরাইড হয়ে গেল আর ওয়াটার এই হাইড্রোজেন আয়নটা পায়া ও হাইড্রোক্সোনিয়াম আয়ন হয়ে গেল জি স্যার এবার বুঝছি
Akira, जी सर Shreya, hello. চ্যাটে লিখছে। Okay, so এখানে আমি যেটা বলতেছি, since HCl is donating a proton, it is an acid, and water is accepting a proton, so thereby it is a base. So that is the thing. So if you see if you look at the left hand side of the reaction, HCl is an acid and water is a base. But আরেকটা জিনিস যদি আমি তোমাকে বলি, এটা যদি দেখো, chloride is accepting a proton. Chloride is accepting a proton and hydroxonium ion is donating a proton. এটা কি বোঝায়? যদি আমি right side of the equation কে reactant ধরি, জি স্যার। then thereby chloride is accepting a proton, chloride is a base, and hydroxonium ion is donating a proton, so it is an acid. The right hand side. Clear? Clear? जी জি सर স্যার। তাহলে দেখো, অ্যাসিড লেফট সাইডে একটা অ্যাসিড আছে, রাইট সাইডে একটা অ্যাসিড আছে, লেফট সাইডে একটা বেস আছে, রাইট সাইডেও একটা বেস আছে। তো এই যে এটাকে আমরা কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার বলি। কিভাবে? So when the hydrochloric acid loses a proton, it forms a base. So these two species are called conjugate acid base pair. Abar when hydroxonium ion loses a proton, it forms a base. These two species are form a conjugate acid base pair. So HCl and chloride, eta acid, so eta dhoro acid 1, eta base 1. Eta dhoro base 2, eta acid 2. মানে এই অ্যাসিডটা থেকে HCl থেকে আমরা একটা বেস পাইছি, which is chloride, and water it's a base, এটা থেকে আমরা একটা অ্যাসিড পাইছি। So conjugate acid base pair, so they are acid base pair. মানে একটাকে HCl থেকে যদি আমি প্রোটন নিয়ে যাই তাহলে যেটা পাবো, আবার ওকে প্রোটন দিলে আমি আবার HCl পাবো। So this is conjugate acid base pair. বুঝতে যায়? জি স্যার। Akid share. So এটা हाँ सर 2 মার্কস থাকবে এটাতে। जी सर কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার বের করতে বলবে, একটা রিঅ্যাকশন দিয়ে দিবে, দিয়ে বলবে কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার বের করো। আচ্ছা, ওকে, রাইট। সো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেটার এক্সাম্পল আমরা দিলাম, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্যান ডোনেট only one proton because it has only one proton. These are called monoprotic acid. Monoprotic acid বা monobasic acid. Monoprotic মানে সিঙ্গেল প্রোটন কন্টেইনিং অ্যাসিড, or monobasic acid এটা আমরা বলতে পারি। সো আমরা স্পেশালি মনোপ্রোটিক অ্যাসিড এই নামেই ওদেরকে ডাকি। আর সালফিউরিক অ্যাসিড ক্যান ডোনেট, সিন্স সালফিউরিক অ্যাসিড হ্যাজ 2 হাইড্রোজেন আয়ন H2SO4, so sulfuric acid can donate 2 protons, thereby it called diprotic acid or dibasic acid. Dibasic or diprotic. Diprotic মানে 2 protons containing acid. So that is how it goes. And sulfuric acid যখন dissociate হয় in solution, তখন sulfuric acid এরকম দুইটা স্টেপে dissociate হয়। First step sulfuric acid forms hydrogen ion and hydrogen sulfate ion, and this hydrogen sulfate ion in the second step gives you hydrogen ion and sulfate ion. So that is how it goes. This is how diprotic acid ওরা হচ্ছে dissociate হয়। কখনোই এটা সিঙ্গেল স্টেপ না, মানে it's not like H2SO4 will fully dissociate to form 2 hydrogen ion and sulfate ion. Rather, this is the stepwise dissociation. এটা আমরা তোমার ইয়েতে এইভাবে লিখতে পারি, hydrogen sulfate is cancelled out, so sulfuric, if we add then this we will get, but originally what you need to understand, these are 2-step reactions, and why we are writing it as 2-step reaction we will explain later on.
there is a big difference between step 1 and step 2. Acha. Similarly, for some bases such as carbonate, say carbonate, they can accept more than one proton, so they are described as diprotic or diacidic base. Diprotic base or diacidic base. এইভাবে আমরা ওদেরকে ইয়ে করি, denote করি. So see, what is that? Carbonate and carbonate is accepting a proton to form hydrogen carbonate. Then hydrogen carbonate is accepting hydrogen ion to form H2CO3. So this is the thing. So again, HCO3 if cancelled out, then hydrogen carbonate forms carbonate ion and 2 hydrogen ion, or 1 mole of carbonate and 2 moles of hydrogen ion forms H2SO3, 1 mole of H2SO3. So that's how it goes. So তো ওর সেকেন্ড স্টেপে আরেকটা হাইড্রোজেন আয়ন কিভাবে পাইছে? হ্যাঁ, এটাকে আমরা এইভাবে না লিখে উল্টা করেও লিখতে পারতাম। মানে carbonate ion and hydrogen carbonate ion is accepting a proton to form hydrogen carbonate. মানে সেকেন্ড স্টেপে হাইড্রোজেন আয়ন কিভাবে পাইছে না, যেমন ধরো তুমি একটা কার্বনেট আয়নকে ওয়াটারে ডিসোসিয়েট করলা, কার্বনেট আয়নকে ওয়াটারে দিলা, ওয়াটারে কি কি আছে? হাইড্রোজেন আয়ন আর হাইড্রোক্সাইড আয়ন আছে না? জি স্যার। তাহলে ও একটা হাইড্রোজেন আয়ন 1 মোল অফ হাইড্রোজেন আয়ন অ্যাকসেপ্ট করে হচ্ছে HCO3- ফর্ম করবে। এই যে HCO3- এটাও তো একটা বেজ, এটা ওই যে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেটস, এটাও তো একটা বেজ। তাহলে এই বেজটা তো আবার আরেক মোল হাইড্রোজেন আয়ন অ্যাকসেপ্ট করবে ফ্রম ওয়াটার, তাহলে আলটিমেটলি H2CO3 ফর্ম করছে। Get the point? তার মানে এই দুইটাই বেজ, কার্বনেট এন্ড হাইড্রোজেন কার্বনেট, both are bases. Hydrogen carbonate accepts a proton initially in aqueous solution to form hydrogen carbonate. Then hydrogen carbonate accepted another proton which forms H2CO3, which is carbonic acid, we say. Okay, so that's how it goes. Just what we are showing যে মানে ইয়ে তোমার কার্বনেট আয়ন যেটা, এটা একটা ডাইপ্রোটিক বেস, আর সালফিউরিক অ্যাসিড এটা একটা মনোপ্রোটিক ডাইপ্রোটিক অ্যাসিড। ডাইপ্রোটিক এইখানে কেন ডাইপ্রোটিক? Because carbonate ion, they can accept 2 protons, that's why it is diprotic base. Again, accepting proton means base and donating proton means acid. ঠিক আছে? So এটা একটু তোমরা জাস্ট দেখলেই দেখবা, নোট ডাউন করলেই এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। জাস্ট হাফ অফ দ্য পেজেস লাগবে। সো যে 4টা জিনিস বললাম, ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাসিড ইজ এ প্রোটন ডোনর, বেস ইজ এ প্রোটন অ্যাকসেপ্টর। দেন আমরা কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ারের এক্সাম্পল দেখলাম। এরপর আমরা 2টা জিনিস দেখলাম, এটা হচ্ছে monoprotic acid, which is hydrochloric acid, nitric acid, diprotic acid, which is sulfuric acid. A diprotic base definition dilam. Carbonate is a diprotic base because it can accept 2 protons. ঠিক আছে? জি স্যার। Okay, এরপর যাই। Another example of conjugate acid base pair, again দেখো, দেখলেই বুঝবা। আমাকে বলো, এটা না দেখে বলো, এখান থেকে বলো, অ্যামোনিয়া কি অ্যাসিড না বেস? এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড, অ্যামোনিয়া first base 1, because it is accepting a proton to form what? Ammonium ion, তাহলে এটা অ্যাসিড 1। ঠিক আছে? Because ammonium ion will donate proton to form ammonia. Water, since এটা base 1, এটা should be acid 1, and water থেকে কি পাইছি? Water donates hydrogen ion forming hydroxide ion, so it is base 1. That's how it goes. This is very easy, conjugate acid base pair. Ammonia, এখানে এই প্লাসটা ভুল আছে, হ্যাঁ, এটা মিস্টেক, এই প্লাসটা এটা কাটতে দাও। So ammonia and ammonium ion হচ্ছে conjugate acid base pair, water and hydroxide is conjugate acid base pair. So that's how it goes. Amphoteric substances, এরপর একটাতে যাই। Amphoteric substances, amphoteric মানে তোমরা শুনছো কখনো amphoteric কি? না স্যার, A substance sir. which can both act as acid or base
acid and base is an amphoteric substance. A substance that can act as either an acid or a base is described as being amphoteric. We'll give some definitions. Yeah, examples. Say for example, amphoteric acid base জিনিসটা আসলে কেমন দেখো sulfuric acid and nitric acid is reacting together to form hydrogen sulfate and H2NO3+. তোমরা জানো nitric acid is an acid, but here since sulfuric acid is a stronger acid than nitric acid, sulfuric acid is acting as an acid and nitric acid is acting as a base. Now see, sulfuric acid, nitric acid, so sulfuric acid is donating a proton. It is donating a proton, and nitric acid is accepting a proton to form this. So acid 1, base 1, base 2, acid 2. Is it clear? Yes, sir. So that's how it goes. So আমরা যে একটা ইয়েকে কি বলে যে কোনো একটা ইয়েকে সবসময় সে ফর এক্সাম্পল নাইট্রিক অ্যাসিডকে আমরা সবসময় হচ্ছে অ্যাসিড বলি, বাট ইস্যু হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড কোথায় আছে। নাইট্রিক অ্যাসিড যদি ওয়াটারের সাথে থাকে, ডেফিনেটলি নাইট্রিক অ্যাসিড ইজ এ স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড দেন ওয়াটার, সো ইট ক্যান অ্যাক্ট as an acid. And nitric acid যদি sulfuric acid, which is even stronger acid than nitric acid, so nitric acid will be a base. Even though the name is acid, it will be a base, and that is how conjugate acid base pair will be made. And amphoteric to বলছি, so এখানে একটা ইয়া আছে, in the reaction of hydrochloric acid and water, এই যে দেখো ছোট করে যদি লিখি, hydrochloric acid and water, it forms hydroxonium ion H2O plus chloride. হ্যাঁ, আর যদি অ্যামোনিয়া আবার ওয়াটারের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, তখন দেখো অ্যামোনিয়া এন্ড ওয়াটার ইজ ফর্মিং অ্যামোনিয়াম আয়ন এন্ড হাইড্রোক্সাইড আয়ন। তাহলে দেখো যখন অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করতেছে ওয়াটার ইজ বেস 1, এন্ড যখন অ্যামোনিয়ার সাথে রিঅ্যাক্ট করতেছে ওয়াটার ইজ অ্যাসিড 2. সো অ্যাসিড 1, acid 2, হ্যাঁ, donating a proton. Base 2, acid 2. Similarly, এটা হচ্ছে base 1, so ammonia is forming ammonium ion, so এটা হচ্ছে acid 1, so water is acid 2 and hydroxide ion is base 2. So see, water is acting as both acid and base, so water is said to be amphoteric. ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, এই এক্সাম্পল গুলো আমরা ও লেভেলসেও দিছি, তোমাদের যদি খেয়াল থাকে। ওকে, ফাইন। Did you know you can study strong acid and weak acid? Strong acid, weak acid টা দেখি। Strong acid is defined as one that is almost completely dissociated, 99% dissociated or 99.99% dissociated. But dissociate মানে if they break down to form hydrogen ion. See, hydrochloric acid আমরা এখানে ওয়াটারের সাথে রিঅ্যাকশন দেখাইতেছি না, রাদার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাকোয়াস যদি লিখি তাহলে আমাদের এখানে হাইড্রোক্সোনিয়াম আয়ন লেখা দরকার নাই। if we just write hydrogen ion it will be enough, but originally it is hydroxonium ion H2O+. আমরা বলছিলাম যে ওয়াটারের উপর যখন হাইড্রোজেন আয়ন রাইট করে, ওয়াটার ইজ দ্য হর্স, তখন এটাকে হাইড্রোক্সোনিয়াম আয়ন আর আমরা বলি এই ওয়াটারটা আমরা লেফট এন্ড রাইট সাইড কোন দিকেই দেখাইতেছি না, just we are writing it in this way. And what I'm saying is if an acid is fully dissociated, but তুমি কখনোই fully dissociated বলতে পারবে না, কারণ অ্যাসিড কখনোই অ্যাসিড বা বেস যতই স্ট্রং হোক এটা কখনোই fully dissociate হয় না, অলমোস্ট কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট হয়। মানে এটা 99% ডিসোসিয়েশন বা 99.99% ডিসোসিয়েটেড হতে পারে, কিন্তু 100% ডিসোসিয়েট হয় না। দ্যাটস ওয়াই দিস আর রিভার্সিবল রিঅ্যাকশনস অলওয়েজ, ইভেন দো the equilibrium lies well to the right side, still these are reversible reaction, and you need to understand in this way. So a strong acid is a substance which is fully dissociated, or which is almost fully dissociated or almost completely dissociated in water or in aqueous solution. Clear? Yes, sir. Almost লিখতে ভুলবা না, হ্যাঁ। আর by contrast কি, weak acid is defined as one which is only partially dissociated,
only very partially dissociated, see, often less than 10%. So organic acids like ethanoic acid and other citric acid, these are all carboxylic acid, these are all weak acids. And you see carboxylic acid is partially dissociated, and we are using this reversible sign for the weak acids and weak bases, but for strong acids we are just using forward sign because they are almost completely dissociated. So that is how it goes. Fine. Done. Any question? Yes, sir. So this, Yes, sir. thank you. This chapter is done. Checkpoints, you will do homework. Subject vocabs, এগুলা সব যেগুলো আমরা ডিসকাস করলাম এখানে দেয়া আছে এখানে দেখবা। হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন এন্ড পিএইচ স্কেল, চলে যাইতেছি আমি এটাতে। হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন এন্ড পিএইচ স্কেল দেখো, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যখন আমরা ডিরেক্টলি একটা কাজ করি, এখানে যাই, আমি লিখি, ধরো আমরা বললাম 0.1 মোল পার ডিএম কিউব হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এটা যদি fully dissociated হয়, you are expecting to get 0.1 mole per dm cube hydrogen ion plus 0.1 mole per dm cube chloride ion, right or wrong? Yes, sir. Okay, so issue is if it is a strong acid, then what you need to understand, strong acid they fully dissociates, and তোমাকে আমি যত মোল পার ডিএম কিউব অ্যাসিড দিব তুমি এক্সপেক্ট করবা অত মোল পার ডিএম কিউব হাইড্রোজেন আয়ন ইউ আর টেকিং। ফাইন? Yes, sir. ওকে, নাও আমরা যে এই যে পিএইচ বলি, যদি আমাদের কনসেন্ট্রেশন দেয়া থাকে আমরা খুব ইজিলি পিএইচটা বের করতে পারি। পিএইচটা কিভাবে বের করব, এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম পিএইচ। এই যে স্মল পি যেটা, হ্যাঁ স্মল পি, এটা মানে হচ্ছে, স্মল পি মানেই হচ্ছে নেগেটিভ লগ। মানে কনোটেশন। স্মল পি তুমি যেই জায়গায় দেখবা কেমিস্ট্রিতে, যত জায়গায় স্মল পি ইউজ হবে তুমি বুঝবা স্মল পি মানে কি, ইটস নেগেটিভ লগ। তাহলে পিএইচ কি, ইটস নেগেটিভ, এভাবে আমরা যদি ডিফাইন করি, নেগেটিভ লগ অফ কনসেন্ট্রেশন অফ হাইড্রোজেন আয়ন, যেটাকে আমরা এইভাবে লিখি mathematically, negative log of concentration of hydrogen ion. তাহলে এই 0.1 mole per dm cube hydrochloric acid এর pH কত, negative log of concentration of hydrogen ion, since hydrochloric acid fully dissociates, concentration কত ওর, কত 0.1. 0.1 কত আসে দেখো, ক্যালকুলেটর টিপো। শোনা যায় না, ক্যালকুলেটর নাও। 1 আসে। 1 আসে, তাহলে 0.1 মোল পার ডিএম কিউব হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পিএইচ কত, 1। কিভাবে বের করলা, এই ইকুয়েশনটা দিয়ে, এটা 1 মার্কের ইয়ে দিবে তোমাদেরকে, ক্যালকুলেশন দিবে, এটাই আমরা এখানে say calculate attomole per dm cube hydrochloric acid. So pH is equal to negative log of concentration of hydrogen ion. So pH is 3A, B, pH is negative log of concentration of hydrogen ion, 0.05 mole per dm cube nitric acid. So see pH is 1.30, and arekta kotha eta hocche pH must be given in 2 decimal places always. 2 decimal places. 1.30, 3.00, 0.82. See, আচ্ছা আমাকে বলো নেগেটিভ লগ অফ, তোমাকে আমি একটা 4 মোল পার ডিএম কিউবে দিয়ে দিলাম, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলাম, নেগেটিভ লগ অফ 4 কত আসে, নেগেটিভ 0.60. নেগেটিভ 0.60। এটা হচ্ছে পিএইচ অফ, আমি যদি তোমাকে একটা 4 মোল পার ডিএম কিউব হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেই তাহলে এটার পিএইচ এত আসবে, তার মানে পিএইচ ক্যান বি নেগেটিভ অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে, মনে থাকবে, নেগেটিভ বলে মানে অনেক বেশি অ্যাসিডিক,
অনেক বেশি অ্যাসিডিক, ভেরি ভেরি অ্যাসিডিক, মানে ইট ইজ ইভেন লেস দেন 0, বুঝো নাই? pH যত কম, মানে smaller the value of pH, greater is the acidity, that you know already. তো এইভাবে যাব আমরা। এই দেখো, calculate the pH of an aqueous solution of 10 mole per dm cube of hydrochloric acid. In this solution, HCl is 55% dissociated. Give your answer to 2 decimal places. তাহলে HCl কত পার্সেন্ট dissociated? 55% না? তাহলে 55% মানে কি? You are getting 5.5 mole per dm cube hydrogen ion. তাহলে 10 mole per dm cube acid which is 55% dissociated, এটার হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে এত। তাহলে তুমি 10 মোল পার ডিএম কিউব দিয়ে কিন্তু বের করবা না, ডিসোসিয়েটেড কতটুকু? 55%। তার মানে 5.5 মোল পার ডিএম কিউব হাইড্রোজেন আয়ন ইউ আর গেটিং আফটার ব্রেকিং ডাউন অফ HCl। তাহলে এইটার নেগেটিভ লগ তুমি নিবা। সো নেগেটিভ লগ অফ 5.5 which is negative 0.74. সো ভেরি ভেরি অ্যাসিডিক, ভেরি ভেরি অ্যাসিডিক। এটা কি কঠিন? স্যার এটা ডিসোসিয়েশন এত কম হওয়ার পরে এত অ্যাসিডিক যে? ইয়ে তোমার 10 মোল পার ডিএম কিউব তো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশন। তোমার অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন, ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন ডিসোসিয়েশনের আগে তুমি যে কনসেন্ট্রেশন দিছো ইট ইজ ভেরি ভেরি হাই। 10 মোল পার ডিএম কিউবের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আমিও জীবনে চোখে দেখিনি এমন কোনো। আচ্ছা, সো দ্যাট ইজ হাউ ইট গোস। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে তোমাকে যদি আমি ইয়ে দিয়ে দিই, say for example calculate the hydrogen ion concentration of a solution with a pH of 4.8. তুমি একটা সলিউশনের pH জানো 4.8, এখন তুমি হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বের করবে উল্টাটা। তাহলে pH is equal to negative log of concentration of hydrogen ion। তাহলে দেখো হাইড্রোজেন আয়ন is equal to 10 to the power negative pH। বোঝা যায় এটা ম্যাথমেটিক্স? এটা তো log base 10 থাকে না, এখানে log base 10। তাহলে আমি যদি এইটাকে এই সাইডে নিয়ে আসি, ইকুয়েশনের এই সাইডে, তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন is equal to 10 to the power negative pH। জি স্যার। ওকে, তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন is equal to 10 to the power negative 4.8 which is the value of pH. So you are calculating the hydrogen ion concentration which is 1.58 into 10 to the negative 5. Okay? Yes, sir. জি স্যার। তাহলে এইগুলো সব 1 মার্কের জন্য তোমাকে কোশ্চেন দিবে, ইয়েতে দেখবা ইউনিট 4 এ 1 মার্কের কোশ্চেন। আচ্ছা, উইক অ্যাসিডস, উইক অ্যাসিড কে স্ট্রং অ্যাসিডের ক্যালকুলেশন শেষ, ফাইন। স্ট্রং অ্যাসিডের ক্যালকুলেশন শেষ, এখন উইক অ্যাসিডের ক্যালকুলেশনে ঢুকবো। উইক অ্যাসিড, তাহলে উইক অ্যাসিড কে তুমি কখনোই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওর কনসেন্ট্রেশন দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারবে না। কারণ কি, উইক অ্যাসিড দে ডিসোসিয়েট ভেরি মানে ভেরি পার্শিয়ালি ডিসোসিয়েটস, মানে ভেরি স্মল ডিসোসিয়েশন। ওদেরকে ক্যালকুলেট করার সিস্টেম কি? এটা হচ্ছে তোমার ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, আমরা দেখছি না ইয়েতে থার্ড চ্যাপ্টারে? জি স্যার। ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, ওইখান থেকে এটা আসবে। যেমন ধরো এটা একটা উইক অ্যাসিড, ethanoic acid will partially dissociate to form ethanoate ion and hydrogen ion. What is the Kc? Kc টা বোঝা যায়? জি স্যার। Concentration of products multiplied raised to the power, their power of stoichiometric coefficients divided by concentration of the product. Okay, কোনো প্রবলেম নাই তো এটাতে? Kc বের করলাম আমরা? নো স্যার। এই কেসিটাকে আমরা, সিন্স এটা অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট, এটাকে কেসি না বলে কে বলি, অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন স্পেসিফিকালি, মানে এটা ওই আগেরটার মতোই, এটা একটা ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট কেসি, বাট এই কেসি কে আমরা কেসি না বলে কে এ বলি কেন? তোমাকে বোঝানোর জন্য যে আমরা এখানে একটা অ্যাসিড কে ডিসোসিয়েট করছি। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, every time a molecule of, এটা বোঝা দরকার, এই
যতবার একটা ইথানোয়িক অ্যাসিড মলিকিউল ডিসোসিয়েট হবে অতবারই একটা ইথানয়েড আয়ন আর একটা হাইড্রোজেন আয়ন ফর্ম করবে। তার মানে at equilibria concentration of ethanoid ion or concentration of hydrogen ion is same, equal, clear? জি স্যার। তো দেখো ইথানয়েড আয়ন যদি Yes, yes. ইথানয়েড আয়ন যদি 0.01 মোল পার ডিএম কিউব হয়, হাইড্রোজেন আয়ন 0.01 মোল পার ডিএম কিউব হবে। কারণ যতবারই একটা ইথানোয়িক অ্যাসিড ব্রেক করতেছে, ডিসোসিয়েট হইতেছে, অতবারই একটা করে ইথানয়েড একটা করে হাইড্রোজেন আয়ন ফর্ম করতেছে। তো এই দুইটা যদি ইকুয়াল হয়, উই ক্যান রাইট Ka is equal to এই ইথানয়েড আয়নটার জায়গায় আমি হাইড্রোজেন আয়ন লিখে দিলাম। তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন টাইমস হাইড্রোজেন আয়ন which is হাইড্রোজেন আয়ন স্কয়ার্ড ডিভাইডেড বাই ইথানয়েড আয়ন। তুমি যখন এক কোর্সে করে লেখা লাগবে না, জাস্ট এইটুকু লিখবে, এক কোর্স লেখা লাগবে। এইটুকু কি বোঝা যায়? আরেকবার বলবেন? কোনটা? মানে concentration of hydrogen ion square divided by C double H. এই যে এখান থেকে এটা লিখছি, এটাকে যদি মানে ইথানয়েড আয়ন আর হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যদি সেম হয়, তাহলে আমরা এই ইথানয়েড আয়নের জায়গায় হাইড্রোজেন আয়ন লিখতে পারি না? পারি? এই ইকুয়েশনটাতে দেখো K is equal to ইথানয়েড আয়ন আর হাইড্রোজেন আয়ন, এই দুইটার কনসেন্ট্রেশন যদি সেম হয়, আমরা লিখতে পারি না হাইড্রোজেন আয়ন টাইমস হাইড্রোজেন আয়ন? জি স্যার। তার মানে হাইড্রোজেন আয়ন স্কয়ার। জি স্যার। বুঝা যায়? সবাই বুঝছো? রেসপন্স? তো যদি মোল রেশিও ডিফারেন্ট থাকতো তাহলে দুইটাই লেখা লাগতো? মোল রেশিও কখনো ডিফারেন্ট হবে না তো। এই যে আমরা যেটা বললাম, এভরি টাইম একটা ইথানোয়িক অ্যাসিড ভাঙে একটা করে ইথানয়েড আয়ন আর একটা করে হাইড্রোজেন আয়ন সব সময় ফর্ম করবে। তাহলে কি এটার কনসেন্ট্রেশন সব সময় সেম থাকবে না? জি স্যার। সব সময় সেম থাকবে এটা, এই দুইটা। তার মানে আমরা লিখতে পারি Ka বা অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট ইজ ইকুয়াল টু হাইড্রোজেন আয়ন স্কয়ার ডিভাইডেড বাই ইথানয়েড আয়ন। এখন তোমাকে যদি আমি ইথানোয়িক অ্যাসিডের তুমি যদি জানো, কনসেন্ট্রেশন যদি জানো, তোমাকে যদি আমি অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা বলে দেই, তুমি হাইড্রোজেন আয়ন বের করতে পারবে না? জি স্যার। এই যে তোমাকে এক্সামে আমি এই দুইটা বলে দিব, তখন তুমি হাইড্রোজেন আয়ন বের করবা। এই দেখো K is equal to হাইড্রোজেন আয়ন স্কয়ার ডিভাইডেড বাই যে কনসেন্ট্রেশনটা দেয়া আছে 0.05 মোল পার ডিএম কিউব, তার ইথানোয়িক অ্যাসিডের ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন, ঠিক আছে? So 0.05 which is 1.74 times 10 to the negative 5, so hydrogen ion squared is equal to এত, so hydrogen ion is equal to root over এত times এত is equal to 9.33 10 to the negative 4. বুঝা যায়? জি স্যার। তাহলে এটা যদি আমি হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যদি পেয়ে যাই, তাহলে আমি pH পেয়ে গেলাম। নেগেটিভ লগ নিয়ে নিব এটা, এই যে নেগেটিভ লগ নিছি, this gives a pH of 3.03. ক্লিয়ার? জি স্যার। তাহলে উইক বেস কে এভাবে ক্যালকুলেট করবা, এটার জন্য তোমাকে 3 to 4 মার্কস দেবে। স্যার কি বলে দিবে যে এটা উইক অ্যাসিড, ইথানিক অ্যাসিড ছাড়া অন্য? সামটাইমস বলে দিবে, সামটাইমস বলে দিবে না। সামটাইমস বলে দিবে না কোনগুলাতে? কারণ তোমাদেরকে আমরা খুব ভালো করে পড়াবো যে কোনটা স্ট্রং অ্যাসিড কোনটা উইক অ্যাসিড। ইভেন ডেটা বুকলেটেও দেয়া থাকবে, ঠিক আছে? ডেটা বুকলেটেও অ্যাসিড আর বেস গুলার দেয়া আছে, সিরিয়াল দেয়া আছে। নরমালি যেটা তোমার বোঝা দরকার, দেখো Ka এই অ্যাসিডটার Ka হচ্ছে 1.74 টাইমস 10 to the negative 5 মোল পার ডিএম কিউব, অথচ সালফিউরিক অ্যাসিডের Ka হচ্ছে 40 মোল পার ডিএম কিউব। তাহলে এটা কত ছোট ভ্যালু দেখো Ka টা। সো গ্রেটার দ্য Ka, greater is the numerator, তাই না? মানে নিউমারেটর যত বেশি হবে, মানে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যত বেশি হবে, K তত বেশি হবে, রাইট অর রং? জি স্যার। তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন কখন বেশি হবে? অ্যাসিডটা যদি অনেক বেশি ডিসোসিয়েট হয়, তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বেশি হবে। তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বেশি মানে K বেশি। তুমি K এর ভ্যালু দেখেই বুঝতে পারবা যে এটা কি উইক অ্যাসিড নাকি স্ট্রং অ্যাসিড। ভেরি স্মল ভ্যালু মানে very small value of K মানে very weak acid. Very simple, easy.
তো আমি না বলে দিলেও তুমি বুঝতে পারবা। আর কিছু জিনিস তো তুমি জানোই, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড মানে অর্গানিক অ্যাসিড গুলো হচ্ছে উইক, আর যেগুলো হচ্ছে তোমার মিনারেল অ্যাসিড যেগুলো তুমি অলরেডি জানো, নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, হাইড্রোব্রমিক অ্যাসিড, এই মিনারেল অ্যাসিড গুলো হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিড। বাট এগুলো নিয়ে তুমি ডিস্টার্ব হবে না। বাট always before you go for calculation you must recognize এটা কি স্ট্রং অ্যাসিড নাকি উইক অ্যাসিড। ধরো একটা উইক অ্যাসিড, তুমি হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন দেখলা ডাইরেক্টলি pH is equal to negative log of concentration of hydrogen ion, it will not work, এটা হবে না। so that is how it works. আমরা এই পর্যন্ত আজকে থাইমা যাব, আমরা আর যাব না। PA PK ভ্যালু এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে বলবো, আমরা আর যাব না, তাইলে আর গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে, আর গেলে তোমরা করতে পারবে না। এখানে আজকের ডিসকাশনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাটা, এটা হচ্ছে একদম লাস্ট পার্টটা, ক্যালকুলেশন অফ দ্য pH অফ উইক অ্যাসিড। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? জি স্যার। এর আগে যতগুলো ডিসকাশন করছি সবগুলা 1 মার্ক 2 মার্কস এর কোশ্চেন করবে তোমাকে, বাট এখানে একটা 3 to 4 মার্কস এর কোশ্চেন তুমি পাবা। যে ওরা কে ভ্যালু দিয়ে দিবে, বলবে যে কে অফ ইথানোইক অ্যাসিড ইজ দিস, আর concentration of ethanoic acid is this, find the pH of this weak acid. That is basically the question, and you need to answer accordingly. Anything else? No sir. Akid, question আছে? No, sir. তাইলে নেক্সট দিন কিন্তু প্রেসার যাবে, হ্যাঁ নেক্সট দিন যে এগুলাতে প্রেসার যাবে। সো বিফোর নেক্সট ক্লাস প্লিজ কমপ্লিট আপ টু দিস, একদম নোট করে এইটুকু পর্যন্ত করে ফেলবা, সবাই নোট করে নিবা, নিজেদের নোট নিজেরা করে নিবা। হ্যাঁ, সো এভরিথিং ইজ অলরেডি আই হ্যাভ সেইড and I will upload the video. তোমার যদি আর কিছু করা দরকার হয়, go to the YouTube প্লেলিস্টে যাবা, প্লেলিস্টে গিয়ে তোমাদের ওই যে A2 Edexcel এটার আলাদা একটা করা আছে, ফোল্ডার করা আছে, ওই ফোল্ডারে হচ্ছে তোমাদের সব ভিডিওগুলো সিরিয়ালি দেওয়া আছে, ক্লাস লেকচারগুলো। সো ওইখান থেকে তুমি ইফ রিকোয়ার্ড আরেকবার দেখে নিবা, ঠিক আছে? তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আমরা রাখবো। থ্যাংক ইউ ফর টুডে। Assalamu alaikum, sir.